और मैनू वचन देने लई आप सब विच खड़िया कीता है। मैं उस खुदा दा दिल तो धन्नवाद करदी हाँ। सो अज दे पवित्र वचन वल चलदे हाँ। सो तुसी सब लोग जानते हो कि अज असी परमेश्वर दी पाक शरा दे विच इकट्ठे होए हाँ कि अज सबना ने असी परमेश्वर कोलों अपनी गलतियां गुनाहां दी माफी मंगनी है। हालेलुया। सो वचन वल चलदे हाँ। कुछ दी किताब ओदा 23 बाप ओदी 13 आयत पढ़ांगे। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ मैं तानू आख्या उस विच की रहो। हालेलुया। पर ये सानू जिहड़ी गल है चंगी नहीं लगदी। असी अपनी मन मर्जियां करदे हां। परमेश्वर नू सानू बोलना चाहिए कि परमेश्वर तू सब कुछ चंगा लिखिया है पर ये लैन तू चंगी नहीं लिखी। कुछ लोग मन विच इदां सोचदे होणगे। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ मैं तुहानू आख्या उस विच की रहो। पर असी की कहने हैं कि परमेश्वर तुसी जो कुछ मर्जी बोलो असी करनी अपनी मर्जी है। परमेश्वर ने आख्या जो कुछ मैं तुहानू आख्या उस विच सुचेत रहो अते होर ना देवी देवतियां दा नाम भी। हुणे परमेश्वर ने आख्या या मैं नहीं आख्या जब तुसी नहीं आख्या। इत्थे परमेश्वर जी बोल रहे ने कहंदा है परमेश्वर जी कह रहे ने कि जो कुछ मैं तुहानू आख्या उस विच सुचेत रहो अते होर ना देवी देवतियां दा नाम भी। कहन तो भाव कि परमेश्वर बोल रहा है कि असी बोल भी देने कई बार कि असी फलानी जगह ते जा रहे हैं कि जो सानू बोलनी नहीं चाहिए किसी फलाने देवी देवते का जो असी नाम लैके पुकारते हैं। कहन तो भाव परमेश्वर ने सानू यह भी बोलन तो किया रोकिया है कि तुसी इन्हां दा नाम भी ना लो। परमेश्वर ने आख्या ये तुहाडे मुंह तो सुने भी। परमेश्वर ने आखे जो कुछ मैं तुहानू आख्या सुचेत रहो। कहन तो भाव किया कि परमेश्वर जो भी कहंदे आ परमेश्वर कह रहे हैं कि जो होर ना देवी देवतियां दा ना भी ना लो ते तुहाडे मुंह तो सुने भी। हुण ये भी गल सानू परमेश्वर दी मननी ही पैनी है कि परमेश्वर ने आख्या कि होर ना देवी देवतियां दा ना भी लै ते असीं नाम बोलो नहीं लेना। तू वरे विच 3 वार मेरा पर्व मना पर तेरी रोटी दे पर्व नू तू मना। 7 दिन तू पतीरी रोटी खा जिवें अबीब महीने दे ठहराए होए समय विच मैं तेनू हुक्म दिता सी। क्यों जो तू उस विच मिस्र तो बाहर आया। खाली हथियों मेरे सामने वेखे ना जान वाडी दा पर्व अर्थात तेरे कम्मा दे पहले फल जेड़े ता पहली विच बीज इकट्ठा करन दा पर्व वड़े दे शेकड़ विच जद तू अपनी कमाई नू पहली तो इकट्ठा कर लिया होवे वरे विच 3 वार तुहाडे सारे नर प्रभु यहोवा अगे हाजिर होन। आमीन। नेक्स्ट पढ़ांगे मती दी अंजील ओदा 26 अध्याय ओदी 26 लाइन पढ़ दांगे। जादो खा रहे सन तद यीशु ने रोटी लई और बरकत दे के तोड़ी और चेलियां नू दे के आख्या। परमेश्वर ने आख्या लो खाओ ये मेरा किया। बहुते लोग यही समझ के घरों आगे चलो अज वर्त रख के चलते हैं जाके की शराबा नहीं लैनी है तोबा कर लिया बपतिस्मा ले लिया पर अपनी जिंदगी नू चेंज नहीं किया। काम साडे दिनों दिन वही आ जिदन तोबा करके बपतिस्मा लिया सिर्फ उस दिन ही साडा बदलाव सी। उस दिन तो बाद साडे वही काम होने फिर शुरू हो गए। पर मैं आज जी आप शहर जिन्होंने लोगों ने तोबा करके बपतिस्मा लिया ते उन्होंने आज
ਜਿਹੜੀ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲਾਸਟ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਕਿਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਪਿਆਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਥਵਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੀਕਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੋਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਪਰ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਧਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਧਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਬੋਲੋ, ਚਰਵਾਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਚਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅਗੰਮ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆਖ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
क्योंकि तुसी वचन खुद पढ़ते भी हो, वचन विच की लिखा है कि परमेश्वर साडे दिलों ते हिरदियां ते गुरदियां दी गल्लां नूं परमेश्वर जी कहण तो भाव कि जिहड़ियां गल्लां साडे अंदर चल रहीआं ने, किसी दे विरुद्ध चल रही हैं, कोई भी साडे मन विच ऐसी सोच चल रही है, वो परमेश्वर जी नूं पता है कि साडे अंदर की कुछ चल रहा है। साडे मंगण तो पहला परमेश्वर जी जानदे ने। सो अज असी जो इकट्ठे होना ते शराबंड विच इकट्ठे होना ते सिर्फ परमेश्वर को अपनी गलतियां गुनाह की माफी मंगनी, क्योंकि धन दौलत सब कुछ सारिया चीज़ां जिहड़ियां कि धन दौलत महल मुनारे गड्डियां की सब कुछ ये सारा कुछ इत्थे ही रह जाना आ। सिर्फ साडे काम जिहड़े साडे नाल जाने आ। जेकर असी गलत काम करके माफी ना मंगी तो की फायदा होया जे वापस चीज़ां दुनिया दी चीज़ां मंग लियां ते वापस फिर उहदे परमेश्वर जी को चले गए तो फिर की फायदा होया। सो जो असी अज शहर दे विच दाखिल होना तो सिर्फ असी परमेश्वर कोलों अपनी गलतियां गुनाह की माफी मंगनी आ। बाकी जो चीज़ां परमेश्वर जी नूं खुद ही पता, परमेश्वर ने तुहानूं मंगण तो पहला ही तुहानूं देणियां ने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जी कहंदे ने मंगती मैं कौमां ही तेरे मिरास लई कर। असी मंगदे नहीं आ ते परमेश्वर जी कौमां मिरास लई किवें करन। सानू मंगण का ढंग ही नहीं है कि परमेश्वर को मंगना किस तरीके दे नाल आ। जो असी परमेश्वर विच आउंदे आ ते सानू बैठण दा ढंग होना चाहिए, उठण दा ढंग होना चाहिए। अपने जिद्दां चर्च दे विच एक दूसरे दा आपां गवांढी आ ते इन्हां दे नाल बोलण दा ढंग होना, क्योंकि जे बाहरों कोई नवा आवे ते तुहाडे डिसिपलिन नूं वेख के ते ओह भी जाने कि हाँ ये परमेश्वर दे लोग है, इन्हां दे काम बहुत ही अच्छे ने। पर तुसी की करदे हो, जिद्दां दे तुहाडे काम ने जिवें बाहरों कोई नवा आउंदा ओवें ही करन लग पैंदा है। जे तुसी चुगलियां करदे ते दूसरा इंसान भी आण के ओवें ही करन लग गए। कहण तो भाव कि सानू अपने कामां नूं सुधारना चाहिदा है। बहुते लोग वचन होण दिया हुंदा है ते कुछ नींदर आ रही हुंदी कईयां नूं ते कुछ लोग जगवेदी वाल लत्तां करके बैठे हुंदे ने। पता ही नहीं है बैठण दा ढंग किद्दां है। असी परमेश्वर नूं परमेश्वर दी हजूरी नूं परमेश्वर दी हजूरी नहीं समझते। असी समझते हैं कि मां बोली चर्च दे विच बस असी आ गए हैं, परमेश्वर नूं पता ही है संत जी ने प्रार्थना कर दी थी, बरकत मिल गई, चलो घरे चले जाओ। चर्च आने हैं वापस ओवें चले जाने हैं, पर साडी जिंदगी दे विच बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर जी साडी जिंदगी दे विच बदलाव देखना चाहते हैं। जेकर साडी जिंदगी विच बदलाव है तो ऑटोमैटिकली सारे काम परमेश्वर जी ने आप ही संपूर्ण कर देने। हालेलुया। सो अज असी वचन विच की बोलिया आ कि अज असी मेरे बोलन का विषय कि अज परमेश्वर जी के जो शहर के विच दाखिल होए हैं ते अज असी परमेश्वर को सिर्फ अपनी गलतियां गुनाह की माफी ही मंगनी है। जेकर असी परमेश्वर को गलतियां गुनाह की माफी मंगांगे सच्चे दिल तो परमेश्वर जी जरूर सानू माफ कर देणगे। हालेलुया। सो ये सानू वचन जो परमेश्वर जी ने सानू बख्शे, मैं उस परमेश्वर जी का धन्यवाद करदी हां। आमीन।